at me. Will we leave behind the innocent to grieve on their own, on the run, when their lives have only begun? These could be our daughters and our sons. And just like a drum, I can hear their hearts beating. I know my God won't let them be defeated. Every child has a dream to belong and be loved. Boys become kings, girls will be queens, wrapped in your majesty. When we love the least of these, then they will be brave and free. Shout your name in victory. When we love the least of these, when we love the least of these. Break our hearts once again. Help us to remember when we were only children hoping for a friend. Won't you look around? These are the lives that the world has forgotten, waiting for doors of our hearts and our homes to open. Boys become kings, girls will be queens, wrapped in your majesty. When we love the least of these, then they will be brave and free. Shout your name in victory. When we love the least of these, when we love the least of these. If not us, who will be like Jesus to the least of these? If not us, tell me who will be like Jesus to the least of these. Boys become kings, girls will be queens, wrapped in your majesty. When we love. Little hands, shoeless feet, lonely eyes looking back at me. Will we leave behind the innocent to grieve on their own, on the run, when their lives have only begun? These could be our daughters and our sons. And just like a drum, I can hear their hearts beating. I know my God
restless feet, lonely eyes looking back at me. Will we leave behind the innocent to grieve? On their own, on the run, when their lives have only begun. These could be our daughters and our sons. And just like a drum, I can hear their hearts beating. I know my God won't let them be defeated. Every child has a dream to belong and be loved. Boys become kings, girls will be queens, wrapped in your majesty. When we love the least of these, then they will be brave and free. Shout your name in victory. When we love the least of these, when we love the least of these. Break our hearts once again. Help us to remember when. At break of day, in hope we rise, we speak your name. 여러분 안녕하십니까? 오늘 6월 21일 킹스 리포트의 시간입니다. 저는 티모시 엘더입니다. 오늘 아침 이렇게 문형진 전일구 이대왕님 대표해서 이 자리에 나왔습니다. 또 오늘은 제 아내이기도 한 윤호숙 권사도 함께 나왔습니다. 안녕하세요. 잘 부탁드립니다. 항상 하는 것처럼 그러면 날씨부터 전해드리겠습니다. 전일궁 지역은 현재 섭씨 13도, 약간 구름이 낀 날씨입니다. 약간 쌀쌀한 날씨인데 오늘은 섭씨 28도까지 올라갈 전망입니다. 여러분이 계시는 그 서울의 그 기온을 잠깐 뽑아볼까요? 잘 안 나오네. 조금 시간이 걸리는 것 같으니까 그건 오늘은 하지 말까요? 26도로 나오네요. 그러면 거기 그 기온이나 요 기온이나 비슷한 것으로 나옵니다. 그러면은 오늘 아침 리마부터 할까요? 오늘 먼저 성경 리마는 마가복음 11장 29절에서 몇 절까지 33절. 33절까지 읽어주세요. 네. 성경 봉독하겠습니다. 마가복음 11장 29절부터 봉독하겠습니다. 예수께서 대답하셨습니다. 내도 한 가지 물어보겠다. 대답해보라. 그러면 내가 무슨 권세로 이런 일을 행하는지 말해주겠다. 요한의 세례가 하늘로부터 왔느냐 사람으로부터 왔느냐 말해보라. 그들은 자기들끼리 의논하며 말했습니다. 만약 우리가 하늘로부터 왔다라고 하면 저 사람이 그러면 왜 요한을 믿지 않았느냐라고 할 것이다. 그렇다고 해서 사람으로부터 왔다라고 할 수도 없지 않은가. 많은 사람들이 요한을 진정한 예언자로 믿고 있었기 때문에 그들은 백성들이 두려워했던 것입니다. 그래서 그들은 예수께 잘 모르겠어 라고 대답했습니다. 예수께서 말씀하셨습니다. 그렇다면 나도 무슨 권세로 이런 일을 하는지 너희에게 말하지 않겠다. 예수님도 질의응답의 시간을 가지신 모양이죠. 거기서 이제 유대교 높은 사람들이 어떤 고난으로 그런 이런 말을 하냐 예수님께 질문을 하니까 예수님은 도리어 질문한 거죠. 그러면 먼저 당신들이 나의 질문에 대답을 하면은 대답해 주겠다고 했는데 그 대답 못하는 질문을 던지셨군요. 그러면은 아버님 말씀을 한번 읽어주세요. 그 몇 페이지인가요, 그것이? 아버님 말씀 1758페이지 천성경 환태평양 섭리 중에 있습니다.
우리 같은 사람은 낚시질 가면 벌써 고기 있는 데를 압니다. 아침과 저녁에는 다 먹을 거 찾아다니는 것입니다. 그 다음에 점심 때는 먹었기 때문에 놀러 다니는 것입니다. 판이 깊으면 안 됩니다. 판이 한 곳은 깊고 한 곳은 평평해야 됩니다. 고기는 숨기 위해서 깊은 데로 도망을 갑니다. 나와 놀더라도 틀림없이 평평한 데 나와 놉니다. 오전에는 그렇습니다. 오후에는 또 먹기 때문에 그 판을 봐서 아, 여기는 어떤 고기가 있겠다 딱 아는 것입니다. 네. 이상입니다. 네. 감사합니다. 아버님은 저 하늘의 권세를 가지고 오신 분입니다. 예수님도 그러셨죠. 그래서 근데 예수님의 시대는 유대교 사람들이 예수님에게 당신이 어떤 권세로 그걸 말하냐 물어볼 때 그 사람들 주장은 당신은 그냥 사람의 권세로 사람의 그러니까 자기 마음대로 하는 것이 아니냐 이렇게 주장을 하고 싶었던 거죠. 그리고 예수님이 그걸 미리 알고 계시니까 그런 어려운 질문을 던진 겁니다. 왜냐하면 어려운 사실 저 질문 아니죠. 세례 요한에 대해서도 이 사람들은 세례 요한도 자기 멋대로 한 거지 자기 사람의 권세로 한 것이 그것은 절대 하늘의 권세가 아니었다고 하고 싶은데 사람이 주변 민중이 무서워서 그런 말도 못한 것입니다. 근데 오늘날 또 사람은 또 우리 이대왕에 대해서도 어떤 권세로 어떤 권한으로 당신은 자기가 이대왕이라는 말을 하냐 어떤 권한으로 지금 말을 하냐고 묻는 사람들이 많습니다. 그것은 분명 하늘의 권한입니다. 하늘의 권한입니다. 그것을 안 믿는 사람들은 하늘을 안 믿는 것입니다. 그것을 안 믿는 사람들은 참 아버님을 안 믿는 것이고 예수님을 안 믿는 것이고 하나님을 안 믿는 것이죠. 그것이 굉장히 중요합니다. 이대왕님은 지금 참 아버님의 대신자 상속자로서 활동을 하고 계십니다. 그것은 아버님께서 주신 사명입니다. 사명. 어떤 분은 이대왕도 형제님도 5% 책임이 있지 않느냐 그렇습니다. 그렇습니다. 5% 책임이 있습니다. 그 5% 책임이 뭐냐? 아버님께서 주신 사명을 받아들이고 이것을 내가 하겠다고 결심을 하는 것이 5% 책임입니다. 그 결심을 하셨습니다. 지금 하고 있습니다. 5% 책임을 하고 있다는 것이죠. 그것을 안 믿는 사람들은 전혀 이제 어떤 핑계를 대더라도 소용없을 것입니다. 이제 영계 가면은 이대왕을 안 믿었다고 하는 사람은 아버님도 안 믿는 자리에 들어갈 수밖에 없습니다. 아무리 그것이 아버님한테 36가정의 축복을 받았더라도 72가정 축복을 받았더라도 124가정 축복을 받았더라도 43가정 축복을 받았더라도 다 소용없습니다. 다 소용없어요. 아버님을 모시고 수십 년 동안 모셨다 해도 소용없습니다. 아버님의 대신자 상속자를 믿지 않는 것은 지원하지 않다는 것은 아버님을 버리는 거나 마찬가지입니다. 아버님을 배신하는 것이나 마찬가지입니다. 그것을 우리가 분명히 알아야 됩니다. 지금 이제 아버님께서 현재도 섭리를 이끌고 계십니다. 현재도 그렇습니다. 하늘에서는 아버님이 계시고 땅에는 그 대신자 상속자이신 문영진 이대왕이 계십니다. 그래서 우리가 지금 하늘과 땅이 연결되고 밤에 하나님과 낮에 하나님이 연결되고 현재 우리가 직접 주관권에 살고 있는 것입니다. 그런 시대에 우리가 무서운 시대에 살고 있는 것입니다. 지금 혼란스러운 시대에 우리가 살고 있지 않습니까? 나중에 뉴스를 통해서 또 자세한 내용을 여러분과 함께 검토하겠습니다만은
뭐 여러 면에서 우리가 굉장히 그저 무섭고 또 혼란이 많은 시대를 살고 있습니다. 그것은 뭐냐면은 그저 지금까지 그 이 땅에서 그저 힘을 부리던 그저 악의 세력이 점점 약해지고 그리고 선의 그 세력이 강해지고 있기 때문입니다. 물론 한시 어머니가 배신하지 않았더라면은 축복의 길을 통해서 우리가 천일국에 갔을 것입니다. 그러나 그 배신 때문에 지금 우리가 심판의 길을 가면서 갈 수밖에 없는 상황에 놓여 있습니다. 그래서 지금 세계는 심판을 받고 있는 중입니다. 그러나 반드시 천일국은 오게 돼 있습니다. 왜냐? 아버님께서 승리하고 영계로 가셨기 때문입니다. 아버님은 천일국이 오기 위한 모든 조건을 세우시고 모든 것을 완결하고 가셨습니다. 이제 완료하고 가셨습니다. 이제는 우리가 한시 어머니의 배신에 인한 어쩔 수 없는 심판의 길을 거치고 나면은 그리고 고치고 나면 전일국을 구체적으로 창건할 수 있는 세계가 될 것입니다. 지금 심판이 시작한 지 한 2년 정도가 됐는데 2년 아직 만 2년이 조금 안 된 횟수로 하면은 3년이 됐나요? 근데 앞으로 4, 5년 정도 또 이런 심판의 길이 적어도 계속될 것으로 우리가 전망을 해야 될 것입니다. 그리고 지금부터 점점 심해질 것입니다. 이대왕께서 그렇게 말씀을 여러 번 하셨습니다. 그러나 그런 상황 속에서 우리가 결코 희망을 놓치지 않고 결코 아버님을 놓치지 않고 결코 우리가 이도왕님을 놓치지 않고 계속 가면은 반드시 그 뒤에는 천국이 나올 것입니다. 이제 우리가 6천년 섭리의 마지막 순간에 살고 있다라는 그 확실한 내용을 알고 앞으로 우리가 진행합시다. 아버님께서도 낚시하실 때 아버님도 하늘의 주인, 땅의 주인이시기 때문에 물고기가 어디서 뭐 하는지 다 알고 가셨죠. 그것은 아버님이 역시 만물의 주인이시기 때문에 그런 말씀도 하실 수 있는 것입니다. 그런 아버님이 계시는 여기 천일궁 그리고 펜실베니아 그리고 여러분 전 세계에 계시는 여러분의 마음속에도 아버님이 계십니다. 그런 아버님을 우리가 오늘도 모시고 사는 그런 한 날이 되었으면 좋겠습니다. 그러면은 잠시 쉬고 오늘의 뉴스를 여러분과 함께 검토하도록 하고 싶습니다. 잠시 쉬겠습니다. At break of day, in hope we rise, we speak your name. Car Arms, Magnum Research, and Auto Ordnance. The Car Firearms Group. With a diverse product line that blends American craftsmanship with cutting-edge technology. It's no secret why gun enthusiasts choose Car Firearms Group. From the Desert Eagle and Baby Desert Eagle made famous by Hollywood. The history of the 1911 and the Tommy gun. To the best in compact concealed carry. Car Firearms Group is not only the first name in personal defense, it's a name that has earned the respect of gun enthusiasts around the world. Concealment, innovative technology, value, accuracy, and history. Car Firearms Group. Made in the USA. Visit car.com today. At break of day, in hope we rise, we speak your name.
안녕하십니까. 다시 인사 올리겠습니다. 6월 21일 수요일 킹스 리포터의 시간입니다. 그러면은 오늘 먼저 어제 미국에 있었던 그 보궐선거 뉴스부터 시작하고 싶습니다. 트럼프 대통령은 그 취임을 하고 그리고 여러 부서에 사람을 임명하면서 일부 부서에는 현직 국회의원, 현직 의회 의원들을 임명하셨습니다. 그 상원이라든가 하원에 현재 앉아 있는 사람들이죠. 그런 사람들이 그 상원에 승인을 받고 취임을 하니까 자기들의 부서에 취임을 하니까 상원 의석 또는 하원 의석이 공석이 됩니다. 그래서 지금까지 5번의 보궐선거가 있었습니다. 그런 식으로 공석이 된 자리를 메우기 위한 보궐선거죠. 네, 어제 네 번째 그리고 5번째 선거가 있었는데 2개 다 공화당이 이겼습니다. 특히 어제 미국에서 굉장히 주목을 받던 선거는 조지아의 조지아의 6구 선거였습니다. 이것이 왜 주목을 받았냐면은 민주당은 이거만큼은 우리가 이길 수 있다고 자신을 가졌던 모양입니다. 왜 그러냐면은 지난 11월 달에 대통령 선거에서 이 선거국에서는 트럼프 대통령은 이기긴 했지만 1.5% 정도의 아주 큰 차로 이겼어요. 힐러리한테. 그리고 이 조지아 6구가 아틀란타시의 주변 그러니까 교회 주변 도시 지역입니다. 교육 수준이 비교적으로 높고 소득 수준도 높은 지역입니다. 그래서 민주당은 이것만큼은 우리가 공화당에서 뺏어올 수 있다고 생각을 했던 것이죠. 사실 이 지역은 지난 79년부터 계속 공화당이 가지고 있었고 어떤 면에서는 공화당의 아성이라고도 할 수 있는데 민주당은 우리가 여기서 이길 수 있으면 트럼프 대통령에게 큰 충격을 줄 수 있다. 이렇게 생각을 했었던 것입니다. 그래서 아주 집중 공격을 했습니다. 그리고 그래서 물론 어느 한 지역구의 선거이지만 전국의 민주당 의원들이 민주당 지지자들이 여기에 관심을 갖고 그리고 선거 자금을 보냈어요. 캘리포니아라든가 매사추세츠라든가 민주당이 많이 세력이 강한 곳에서 엄청난 양의 선거 자금이 거기에 들어갔습니다. 그래서 민주당 후보가 공화당 후보보다도 7배나 많은 선거 자금을 모금했습니다. 그래가지고 했는데 이것이 결국 그런 것도 있고 미국 역사상 선거 비용이 가장 많이 들어간 선거가 그런 역사적인 기록까지 세웠습니다. 얼마나 들어갔냐면은 $5천만 들어갔답니다. 그러니까 한국 돈으로 500억 원, 환율을 1000대 1로 친다면 500억 원, 만일에 1200대 1로 친다면은 600억 원이죠. 그런 엄청난 돈이 이 어느 한 선거구의 하원 의원 선거, 이건 하원 의원이었습니다. 연방 하원 의원 선거에 들어간 것입니다. 이렇게 많은 선거 자금이 그렇게 특히 보궐선거죠. 보궐선거에 들어간다는 것은 미국 역사상에 한 번도 없었습니다. 그리고 어제도 여론조사는 공화당 후보가 1% 차로 이기고 있다.
리드하고 있다 이런 그 보도가 있었습니다. 그래서 뭐 1%차면은 그 물론 그저 5차 범위 내죠. 그래서 어떻게 될지 모르겠다. 뭐 민주당이 이길 수도 있다 이런 보도가 나왔었는데 오늘 아침 그 특공 열어보니까 어떻게 됐냐면은 공화당이 이겼어요. 52대 48. 52대 48로 이겼습니다. 네, 민주당으로서는 정말 이제 전력 공세를 한 거죠. 이제 뭐 전력 투구를 한 겁니다. 그야말로 전력 투구를 한 거예요. 그런데도 졌어요. 최악의 발악을 하는 거지. 예. 뿐만 아니고 지금까지 그 트럼프 대통령 취임 이후 5번의 보궐선거, 그러니까 어제 그저 사우스캐롤라이나에서도 보궐선거가 있었는데 그것은 민주당이 뭐 처음부터 뭐 별로 그저 이길 그 뭐 승산이 없다고 해서 별로 그저 힘을 안 썼어요. 그래서 그것도 역시 공화당이 이겼어요. 그래서 지금까지 그저 트럼프 대통령 취임 이후 5번의 보궐선거가 있었는데 5번 다 공화당이 이겼습니다. 예. 그런데 언론에서는 공화당이 지는 것처럼 언론 플레이를 해가지고 예. 사회 분위기를 그 그렇죠. 민주당이 이기는 쪽으로 예, 악이 뭐, 최악의 발악을 하는 거죠. 예, 그 언론은 여전히 그렇습니다. 여전히 어떻게 해서든지 뭐 그 무슨 공평한 그 보도 뭐 그런 것은 다 필요 없고 오로지 그 트럼프를 그 끌어내리자 그런 것이 그저 엿보입니다. 그런데 지금 그가 민주당은 그 오늘 아침 굉장히 이제 그 실망에 빠져 있어요. 예. 예, 왜냐면은 어떻게 하면 우리가 선거에 이길 수 있을까라는 거죠. 뭐지 지금 정말 이제 그 위기입니다. 민주당으로서는 대통령 선거 졌지. 뭐 반드시 이길 거라고 생각했던 대통령 선거 이기고 지고 또 이제 그 후에 그 보궐 선거에서는 오전 5패. 민주당이 정말 이제 어떻게 해야 될지 모르겠다는 그 입장인 것 같습니다. 기권해야죠. 민주당이. 하나님한테 머리 숙여야죠. 예. 내년에는 미국 그저 중간 선거라는 것이 있는데 보통 그저 항상 그 미국 그 헌법에 의해서 그저 정해진 그 스케줄입니다. 대통령이 취임하면은 그 다음 해, 그 이듬해 그저 11월에 그 하원 의원들은 전원, 그리고 상원 의원들은 3분의 1이 다시 그저 선거가 있습니다. 그러면 지금부터 그 선거를 준비해야 되는데 이 선거에서 이겼으면은 이 저지아 6구 선거에서 이겼으면은 그건 내년 중간 선거도 상당히 그저 유리한 입장에서 싸울 수 있다라는 희망을 가지고 있었어요, 민주당이. 할 건데. 그런데 져버렸어요. 어떡하죠? 그런데 여러분 그 중요한 것은 뭐 한국 언론도 그럴 겁니다. 지금 뭐 트럼프가 위기고 뭐 탄핵 받을 수도 있고 뭐 러시아와의 관계가 지금 그저 조사되고 있고 뭐 왜냐면은 그건 한국 그저 특파원들이 저도 그 전에 그 세계일보 그 국제부장직 앉은 적이 있으니까 압니다. 그 한국의 또 미국 특파원들이 어떻게 하는지 알아요. 예, 뭐 워싱턴 타임스 안 보고 워싱턴 포스트를 보고 그 뉴욕 타임스를 보고 CNN을 보고 대충 기사를 쓰고 그리고 골프 치고 나가는 게 그죠 한국의 워싱턴 특파원들이라는 게 나는 알아요. 그 월급 받고. 예, 월급 받고. 예. 예? 그 워싱턴 특파원도 그렇고 뉴욕 특파원들도 그렇고 그런 것이 그저 한국 특파원이라는 건 난 잘 알아요. 예, 그러니까 제대로 취재도 안 합니다. 그러니까 그런 워싱턴 포스트, 뉴욕 타임스 이제 오로지 트럼프를 끌어내리는 그저 작업만 하고 있는 언론들 저 기사를 보고 그 기사를 쓰니까 한국 그 국민들도 미국의 상황을 제대로 지금 못 보고 있는 것입니다. 그걸 여러분들이 아셔야 됩니다. 그러면 어떻게 미국의 상황을 잘 볼 수 있는가? 킹스 리포트를 보면 됩니다. 맞아요. 킹스 리포트를 보세요. 우리 이대왕님 이야기 들으면 그러면 정확하죠. 그렇죠. 세계 돌아가는 정세가. 이대왕님의 그저 설교 말씀을 듣고 우리 왕께서는 그 설교의 그런 사회 돌아가는 그 내용도 상당히 많이 그저 섭리적인 관점에서 말씀을 하시니까 굉장히 좋습니다. 우리가 지금 심판의 시대를 살고 있기 때문에
그저 신앙인으로서 이 세상이 좀 어떻게 돌아가는지를 잘 봐야 됩니다. 그것이 굉장히 중요합니다. 지금 민주당의 현재 그러면 문제가 뭐냐? 11월달에 선거를 자기들 정정당당하게 졌다는 것을 지금도 인정 못하고 있는 것이죠. 그래서 인정을 못하니까 어떤 이야기를 꾸며내냐면은 러시아가 간섭했다. 러시아가 간섭해가지고 원래는 히럴리가 이기는데 러시아 때문에 트럼프가 이겼고 트럼프는 러시아가 당선시킨 대통령이다. 그래서 우리의 대통령이 아니다. 이런 이야기를 꾸며내고 있는 것입니다. 그리고 그동안 클린턴도 통해서 그리고 오바마를 통해서 민주당은 상당히 미국을 좌쪽으로 끌고 갔습니다. 그리고 부시 대통령도 사실 그런 것에 대해서 별로 저항을 하지 않았어요. 왜냐하면 민주당이나 공화당이나 사실은 뿌리는 같습니다. 뿌리는 같아요. 이걸 여러분께서 아셔야 됩니다. 지금 세계의 어떤 에리트층이 세계의 질서를 어떻게 만들려고 하고 있냐 하면은 각국의 주권, 각 나라의 주권보다도 여러 가지 국제 조직의 권한을 강하게 만들고 그렇게 해서 우리가 세계를 다스리자라는 그런 계획을 지금 진행하고 있습니다. 그래서 이대왕께서 말씀하시는 빌더버그 그룹이라든가 그리고 다보스 그룹이라든가 그리고 조지 소로스로 가던 사람들이라든가 로스차일드라든가 사람들이라든가 이런 사람들이 세계를 끌고 가고 있는 것이 사실입니다. 네, 그런 것을 이제 민주당을 통해서 공화당을 통해서 계속 하다가 트럼프가 거기에 대해서 저항하는 사람으로 나타났어요. 그래서 지금 굉장히 그 사람들은 어떻게 해서든지 트럼프를 내야 되겠다고 모든 힘을 지금 현재 쓰고 있는 것이죠. 지난번에 공화당 하원 의원들이 야구 연습을 하고 있는데 어떤 사람한테 총격을 받는 사건까지 벌어졌습니다. 이 엘리트 사람들이 다른 방법이 안 되면은 트럼프 대통령을 암살할 것을 시도할 수도 있습니다. 굉장히 우리가 지금 그런 위험한 시대에 살고 있습니다. 우리의 기도가 많이 필요합니다. 트럼프 대통령은 미국 일반 국민의 희망이긴 하지만 그 외에도 하나님을 사랑하고 하나님을 믿는 사람들, 하나님의 천국이 오도록 항상 기도하는 사람들의 희망이기도 합니다. 그렇다고 그 사람이 반드시 성한 사람이냐 종교인이냐 그렇지 않을 수도 있습니다. 그러나 현재 하나님이 원하시는 길을 가도록 미국을 인도하고 있는 것은 사실입니다. 그런 면에서 우리가 계속 트럼프 대통령의 승리를 위해 기도할 필요가 있습니다. 이 방송은 10분마다 쉬도록 되고 있습니다. 약 10분이 지났으니까 한번 쉬었다가 여러분께 약 1분 후에 다시 뵙도록 하겠습니다. At break of day, in hope we rise, we speak your name. Car Arms, Magnum Research, and Auto Ordnance. The Car Firearms Group. With a diverse product line that blends American craftsmanship with cutting-edge technology. It's no secret why gun enthusiasts choose Car Firearms Group.
From the Desert Eagle and Baby Desert Eagle made famous by Hollywood. The history of the 1911 and the Tommy gun. To the best in compact concealed carry. Carr Firearms Group is not only the first name in personal defense, it's a name that has earned the respect of gun enthusiasts around the world. Concealment, innovative technology, value, accuracy, and history. Carr Firearms Group. Made in the USA. Visit carr.com today. Carr Arms, Magnum Research, and Auto Ordnance. The Carr Firearms Group. With a diverse product line that blends American craftsmanship with cutting-edge technology. It's no secret why gun enthusiasts choose Carr Firearms Group. From the Desert Eagle and Baby Desert Eagle made famous by Hollywood. The history of the 1911 and the Tommy gun. To the best in compact concealed carry. Carr Firearms Group is not only the first name in personal defense, it's a name that has earned the respect of gun enthusiasts around the world. Concealment, innovative technology, value, accuracy, and history. Carr Firearms Group. Made in the USA. Visit carr.com today. At break of day, in hope we rise, we speak your name. 「다시 인사 올리겠습니다. 2017년 6월 21일 수요일 킹스 리포터입니다. 티모시 에다하고 유노스 콘사하고 같이 나와서 여러분과 함께 하고 있습니다. 원래 그 전국 이대왕이신 저 문형진님이 나오시는데 저희가 오늘은 대신해서 나왔습니다. 그 다음은 어제 벨기에에서 있었던 테러 사건을 여러분과 함께 살펴보고 싶습니다. 벨기에 전철역에서 브뤼셀 중앙역에서 브뤼셀의 중앙역에서 어떤 모로코 출신 사람이 아라후 악발이라고 외치면서 자기가 입고 있던 몸에 있는 복단을 터뜨렸습니다. 저녁 브뤼셀 현지 시간에 오후 8시 있었던 거죠. 일이죠. 그리고 그래서 또 하나의 테러 사건입니다. 현재 여러분, are they seeing the photos on my screen? 오케이, 지금 현재 여러분 사진을 보고 계시죠? 제가 지금 기술팀한테 확인을 했는데, 그때 이건 복단이 터진 순간이라고 하네요. 그 순간에 어떤 사람이 어떻게 찍었는지 모르지만 그 복단 터지는 장면입니다. 그래서 어떤 시민이 이제 대피하는 사진이고요. 이것은 군대, 벨기에 군대가 출동했습니다. 경찰이 아니고 군대라고 하네요. 그리고 이제 앰뷸런스가 가는 것이고, 그리고 관광객들이 대피하는 장면입니다. 중앙역. 현재 우리가 이슬람교의 라마단을 지나고 있는데,
그 라마단이 올해는 그 철력의 5월하고 같은 기간입니다. 그래서 오늘이 5월 27일이니까 라마단이 그저 며칠 안 남았습니다. 이번 주 말까지가 라마단이죠. 근데 이 라마단이 시작할 때 IS라고 그러네요. 한국 언론에서 어떻게 표현하는지 모르지만 그저 이슬람교 국단주의 단체가 이슬람교 단체가 이번 라마단을 통해서 가능한 많은 그 이교도들을 죽여라. 특히 십자군 자기들이 말하는 그 십자군이라는 것은 기독교인이죠. 기독교인을 가능한 많이 죽여라. 그거 선언서를 냈습니다. 그리고 라마단을 통해서 라마단 한 달을 통해서 자기들이 말하는 순교를 하는 사람은 그가 순교를 한다는 것은 여기 그 벨기에처럼 다른 이교도를 죽이는 과정에서 죽는 사람을 순교라고 하는데, 순교하는 사람들은 하늘에 가면은 복을 곱빼기로 받을 수 있다. 2배로 받을 수 있다고 했어요. 실제 그런 문을 선포했어요. 누가 복을 주는 거예요? 그러니까 알라신이 주는 거지. 그 알라신이 그런데 사탄이에요. 사탄이지. 아버님께서 이스탄불에서 2011년 이스탄불에서 말씀하시면서 모하마드의 마자는 마귀의 마자다 이렇게 말씀하신 적이 있습니다. 그러니까 알라신도 모하마드는 알라신의 예언자라고 하는데, 그러니까 알라신도 모하마드가 마귀라면은 알라신도 사탄이죠. 그런데 영계 가면은 하늘에 가면은 복을 곱빼기로 받을 수 있다. 구체적으로 뭐냐면은 원래는 이런 순교를 하고 가면은 수천여를 72명 받을 수 있대요. 아이고. 그러니까 곱빼기라는 것은 그러면 이제 2배니까 144명을 받을 수 있다는 거죠. 그런 계산이 되겠죠? 예. 아이고, 수천을 144명 받고 싶어서. 근데 아무리 144명을 받을 수 있다 해도 이런 짓을 하면 안 되지. 이런 사람이 연계 가서, 네, 144명 어디 있냐고 찾아봐야 안 나올 거예요. 그렇잖아요. 나오지요. 비극입니다. 이런 내용을 믿는 사람들이 있다는 것이 비극입니다. 그런데 이것은 결국 유럽에서 왜 이런 일이 발생하냐면은 사실 유럽과 이슬람교의 전쟁은 벌써 1400년 전부터 계속 지금 되고 있다, 이루어지고 있다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 십자군의 전쟁도 사실 보면은 유럽의 방어적인 전쟁이었다 이렇게 말할 수 있습니다. 왜냐하면 그때 이슬람교가 원래는 기독교가 북아프리카 지역은 다 기독교였어요. 오거스틴도 이집트에서 활동했었고, 그리고 그 외에 털털리언이라든가 그런 사람들도 북아프리카에서 초기 기독교에서 활동했던 사람들입니다. 근데 이슬람교가 나타나니까 코란을 갖고 코란이냐 칼이냐 해가지고 이슬람교를 받아들이지 않는 사람들 다 죽이겠다고 해서 북아프리카 지역을 다 기독교로부터 뺏어갔습니다. 그뿐만 아니고 스페인, 포르투갈 그리고 이제 프랑스의 일부까지 이슬람교가 점령했습니다. 한때는. 그러니까 그 한편에서는 미인까지 이제 갔죠. 미인까지 가가지고 유럽을 위협하기도 했습니다. 그리고 십자군이 가서 이제 그런 이슬람교를 하고 싸우기도 했지만, 그리고 현대에서는 오늘날은 이슬람교가 또다시 유럽을 위협하고 유럽의 기독교 문화를 위협하고 있습니다.
그렇게 할 수 있는 것은 뭐냐면은 그 기독교가 유럽이 그 기독교를 버렸기 때문에 그렇습니다. 유럽이 그 그리스도를 버리고 기독교 문화를 이제 버렸기 때문에 그렇습니다. 유럽은 이제 이제 우리는 그 세속주의 사회다. 종교 사회가 아니다. 세속 사회다라고 해서 기독교를 떠나고 버렸기 때문에 지금 사탄한테 굉장히 약한 입장에 있는 것입니다. 사람은 다 그렇습니다. 그리스도를 버리면은 그리스도를 배신하면은 사탄의 그 침공을 막을 길이 없습니다. 왜냐하면 인간의 힘으로는 사탄의 힘을 이길 수가 없어요. 사탄은 인간보다도 먼저 창조되었고 전사장이니까 그리고 이제 굉장히 강한 힘을 하나님한테 받았습니다. 원래 그 하나님의 이상 세계는 힘이 강한 사탄이 상대적으로 힘이 약한 하나님의 아들, 딸을 모시는 것이 그 하나님의 이상 세계입니다. 천일국 그 헌법의 전문에도 그렇게 나와 있습니다. 그러면 왜 힘이 강한 전사장이 상대적으로 약한 그 하나님의 아들, 딸을 모시는가 하면은 아들, 딸이 하나님의 혈통을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 사탄은 아무리 힘이 있어도 하나님의 혈통이 없습니다. 그래서 하나님하고 연결이 되려면은 하나님의 아들, 딸을 모셔야 됩니다. 그래서 그렇게 해서 하나님의 그 사랑을 받을 수 있고 그리고 그렇게 해서 하나님 이상 세계에 자기 자리가 보장되는 것입니다. 그러니까 하나님의 혈통이 중요한 것입니다. 그래서 현재 가정연합에서는 우리는 혈통이 아니고 법통이다고 하고 있지 않습니까? 그것은 자기들이 하나님의 혈통을 떠나서 사탄과 싸우겠다고 하는 말이나 마찬가지입니다. 그것은 오늘날 유럽이 하고 있는 것이나 같은 소리입니다. 그런데 인간은 결코 사탄을 우리 힘으로는 이길 수 없습니다. 그리스도 안에 있을 때만 우리가 사탄을 이길 수 있지 그리스도를 떠나서는 사탄을 이길 수 없습니다. 그 그리스도가 누구냐? 그리스도라는 말이 어떤 말인지 여러분도 많이 아실 것입니다. 메시아하고 같은 말입니다. 메시아는 히브리어 말이고 그리스도는 히라버인데 그 신약 성경은 주로 히라보로 쓰여졌기 때문에 그리스도라는 말이 많이 나오고 구약 성경은 메시아라는 말이 나오는 것은 주로 히브리어로 썼기 때문에 메시아라는 말이 나오는 것이고 같은 말입니다. 그 메시아라는 말을 히라보로 번역한 게 그리스도입니다. 그런데 아버님은 메시아다라고 믿는 사람은 아버님은 그리스도다 이렇게 믿어야 됩니다. 똑같은 말이니까. 아버님을 떠난 사람들, 아버님의 혈통을 부정하는 사람들은 사탄을 이길 수 없습니다. 이것은 오늘날 마크로 코스모스에서는 유럽이 그것을 우리에게 잘 보여주고 있습니다. 가정연합도 마찬가지입니다. 한시 어머니도 마찬가지입니다. 한시 어머니가 아버님의 혈통에 앞에 굴복하지 않고 자기 길을 가겠다고 했을 때 그것은 사탄의 길을 가겠다고 하는 것이나 마찬가지였습니다. 혈통이 아닌 법통? 그것은 사탄의 길을 가겠다고 하는 거나 마찬가지입니다. 그렇게 선언하고 하는 것이나 마찬가지입니다. 우리에게는 그리스도가 필요하고 아버님이 필요합니다. 아버님 없이는 사탄을 이길 수 없습니다. 아버님 없이는 이상세계를 이룰 수가 없습니다. 가정연합도 그렇고 곽그룹도 그렇고 아버님의 혈통 앞에 우리가
승복해야 됩니다. 그 혈통이 어디에 있습니까? 문형진 이대왕께서 그 혈통이 있습니다. 아버님이 정하신 대신자 상속자이기 때문에 그렇습니다. 삼남의 현진님도 혈통 아니냐? 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니다. 아버님은 자녀분이 많으십니다만은 그 중에서 아버님께서 대신자로 정하신 분은 한 분입니다. 상속자로 정하신 분은 한 분입니다. 그 우리가 알아야 됩니다. 국진님이 훌륭하신 게 바로 그거예요. 동생을 아버님의 대신자 상속자로 인정하고 동생을 아버님을 모시듯이 모시고 계십니다. 다른 잠자녀님들도 그렇게 해야 돼요. 아버님의 다른 자녀들도 그렇게 해야 됩니다. 현재님도, 권재님도, 인진, 은진, 무슨 정진, 연진 다 그렇게 해야 돼요. 우리가 하루빨리 그렇게 돼서 아버님의 가정이 모든 자녀분들이 이대왕 대신자 상속자를 중심으로 하나 되도록 기도를 합시다. 그러면은 다시 쉬는 시간이 됐네요. 약 1분 정도 쉬었다가 다시 뵙겠습니다. At break of day, in hope we rise, we speak your name. Car Arms, Magnum Research, and Auto Ordnance. The Car Firearms Group. With a diverse product line that blends American craftsmanship with cutting-edge technology. It's no secret why gun enthusiasts choose Car Firearms Group. From the Desert Eagle and Baby Desert Eagle made famous by Hollywood. The history of the 1911 and the Tommy gun. To the best in compact concealed carry. Car Firearms Group is not only the first name in personal defense, it's a name that has earned the respect of gun enthusiasts around the world. Concealment, innovative technology, value, accuracy, and history. Car Firearms Group. Made in the USA. Visit car.com today. At break of day, in hope we rise, we speak your name. 다시 인사 올리겠습니다. 2017년 6월 21일 수요일 킹스 리포터입니다. 제 옆에 유노스 권사님이 계시는데도 제가 전혀 발언할 기회를 지금까지 안 줬어요. 그래서 마음의 뜻의 축복에 대해서 한마디를 하시겠답니다. 말씀하세요. 네, 지난번에 제가 처음 나왔을 때 마호메트 이야기를 했는데 이 마이크가 꺼졌더라고요. 두 번이나 이게 오디오가 좀 사고가 났더라고요. 제 방송 들어보니까. 그래서 내가 무슨 말 했는지 한국 식구들이 모른대요. 그래서 어떤 말 이야기를 했어요? 다시 할게요. 지금 이슬람이 지금 악인데 악이 그냥 최고로 지금 올라와서 막 최후의 반악을 하는 것 같은데 그 마호메트라는 사람이 분명히 아버님이 축복을 해줬거든요. 축복을 해줬는데 축복받은 그 마호메트가 좀 이슬람을 어떻게 해야 될 거 아니에요. 좀 정리를 해야 될 거 아니에요. 그리고 사실 마호메트 부인도 한국에 있잖아요. 좀 기도 좀 열심히 하시고 좀 이런 세상이 좀 안 오게 기독교가 이기게 해야죠. 기도 그리스도가 아니면 뭐가 해결이 나겠어요. 이 맞아요. 세상 일이. 네. 그리스도 그리고 메시아, 재림 메시아, 우리 아버님. 그 복귀 섭리는 아주 쉬워요. 공식이잖아요. 예수님, 아버님, 상속자 문형진님, 그다음에 신주님. 이게 쭉 공식인데 그 틀에서 벗어나면 그게 이단이에요. 맞아요. 그렇게 쉬운 건데
왜 모르는지 참 답답해요. 특히 가정연합 사람들이 그렇게 일평생 아버님이 가르쳐 놨는데도 아버님 안 보인다고 딴소리하고 안 계시다고 생각하는 거 보면은 원리도 모르고 생전 성경도 안 읽는 것 같아요. 그러니까 무지로 떨어졌으니까 저런 것 같아요. 무지. 그래요. 예. 예, 아버님께서는 60년대부터 그 초계파 운동을 하시고 예. 그리고 그 초종교 운동도 많이 하셨죠. 한국에도 그런 조직을 만드셨고. 근데 중요한 것은 그렇다고 아버님은 일반 사람들이 생각하는 초계파 운동이나 초종교 운동을 하신 건 아닙니다. 예를 들어서 마음에도 마차는 마귀의 마차다 이렇게 이스탄불 그러니까 이스탄불이면은 터키니까 이슬람교 국가에 가서 그런 말을 하신 거예요. 예. 이거는 원래 초종교 운동을 하는 사람들이 하는 말이 아니죠. 근데 아버님은 뭐냐면은 모든 종교는 재림 주님하고 연결돼야 된다. 그런 면에서 초종교 운동을 하신 겁니다. 그러니까 마호메트도 분명히 아버님하고 연결이 돼야만 예. 되는 겁니다. 그래야 이제 연결이 안 된 거 아니에요? 예? 축복 받아놓고 가만히 있는 거 아니에요? 글쎄요, 굉장히 무식한가 봐 마호메트가. 예. 네, 마호메트 이슬람교는 이제 많은 사람들이 평화의 종교다. 특히 미국에 이상한 게 우리 유럽도 그래요. 좌파하고 지금 이슬람교하고 연합 전선을 하고 있어요. 연합하고 있어요. 연합해서 지금 트럼프를 반대하고 있는데 원래는 이것이 두 사상은 물과 기름 같아요. 왜냐면은 이슬람교는 여자에 대해서 여성에 대해서 굉장히 비하하는 종교이잖아요. 여자는 사람이 아니죠. 사람이 아니에요. 네, 종이죠, 종. 사우디아라비아에서는 여자는 운전도 못합니다. 운전을 했다가는 체포당합니다. 여자는. 그리고 그런 더운 나라인데도 그런 까만 옷을 머리부터 뒤집어 쓰고 다니. 뒤집어서 쓰고 다녀야 되고. 그리고 이제 미국의 좌파는 게이 그러니까 동성연애 하는 사람들 좋아하지만 이슬람교에서 그런 사람들 잡아서 막 죽여버려요. 그러니까 이 두 가지 사상은 절대 이제 올릴 수 없는 것인데, 근데 이제 트럼프는 공동의 적이 있으니까 기독교라는 공동의 적이 있는 거죠. 기독교라는 공동의 적이 있으니까 이제 연합해서 싸우고 있는 것입니다. 자, 이슬람교가 평화의 종교다 이렇게 많이 알려지고 있는데 사실은 그렇지 않습니다. 오해죠, 오해. 오해고 이슬람교를 믿는 많은 사람들은 평화스러운 사람이 많습니다. 그러나 이슬람교의 경전인 코란을 보면은 결코 평화의 종교가 아니라는 것이 분명합니다. 오히려 아까 제가 이슬람교가 북아프리카 지역을 점령하고 스페인, 포르투갈, 프랑스 남부 그리고 이제 서쪽에서는 오스트리아까지 침공했다는 것을 말씀을 드렸습니다만, 이슬람교는 그동안 주로 이제 그러니까 무력으로 교세를 넓혀온 종교이라는 것이 중요합니다. 그리고 마호메트도 그런 그런 선교 반복, 선교라고 해야 되나요? 그런 전파 방법을 인정을 했고 자기도 그렇습니다. 마호메트 스스로가 유대인을 수백 명을 학살하기도 했습니다. 기독교의 역사에서도 전쟁이 있었지만 예수님 스스로 유대인을 학살하는 경우는 없었습니다. 이슬람교가 평화의 종교라는 것은 그것은 거짓입니다. 물론 자기들이 소수일 때는 평화롭게 행동을 하죠. 한국에서도 현재 이슬람교가 소수이기 때문에 평화의 종교인 것처럼 행합니다. 그러나
만일에 앞으로 그저 한국에서도 그 이슬람교가 다수가 될 경우에는 절대 그렇게 되지 않습니다. 그것이 중요합니다. 자, 이제 이슬람교에 대해서는 그 정도로 하고 그 다음 내용으로 넘어가겠습니다만 먼저 잠시 쉬었다가 여러분하고 다시 인사 올리도록 하겠습니다. At break of day, in hope we rise, we speak your name. Car Arms, Magnum Research, and Auto Ordnance. The Car Firearms Group. With a diverse product line that blends American craftsmanship with cutting-edge technology. It's no secret why gun enthusiasts choose Car Firearms Group. From the Desert Eagle and Baby Desert Eagle made famous by Hollywood. The history of the 1911 and the Tommy gun. To the best in compact concealed carry. Car Firearms Group is not only the first name in personal defense, it's a name that has earned the respect of gun enthusiasts around the world. Concealment, innovative technology, value, accuracy, and history. Car Firearms Group. Made in the USA. Visit car.com today. At break of day, in hope we rise, we speak your name. 다시 인사 올리겠습니다. 디모시 에더입니다. 현재 그저 윤호숙 권사님하고 같이 나와서 문영진 이대원님 대신에 현재 그저 2017년 1월 21일 수요일 그 킹스 리포트를 진행하고 있습니다. 이번 시간은 역시 그저 한반도 정세에 대해서 여러분하고 같이 생각하고 싶습니다. 아시다시피 뭐 여러분도 오늘을 통해서 아시지만 그 22살의 미국의 대학생이 북한에서 6일 전에 돌아왔습니다만은 6일 만에 사망했습니다. 북한에 있는 동안에 어떤 일이 벌어졌는지 아직 알 수 없습니다만은 혼수 상태로 돌아왔고 뇌에 상당히 큰 상처가 있었다고 의료진들이 말하고 있습니다만은 하여튼 6일 만에 죽었습니다. 그래서 트럼프 대통령을 비롯해서 미국의 많은 사람들이 거기에 충격을 많이 받고 있습니다. 특히 대학생의 부모들은 오바마 대통령은 아무 일도 하지 않았다. 오히려 우리 보고도 그러니까 그 대학생의 가족을 보고도 그냥 가만히 있으라고 북한을 자극하는 일을 절대 하지 말라고 했었다고 지금 발언하고 있습니다. 심지어는 자기 아들을 구하기 위한 어떤 운동도 하지 말라고 했고 그래서 결국은 이런 비극적인 결과가 나왔습니다. 육아적으로서는 좀 더 빨리 구했으면은 이렇게 죽기까지 하지 않았느냐 이런 말을 하고 역시 오바마 정권을 비판하고 있습니다. 그리고 그런 일이 있은 다음에 오바마 대통령이 트위터를 통해서 오바마의 트럼프의 트럼프 대통령이 감사합니다. 트럼프 대통령이 트위터를 통해서 그동안 북한 문제 해결을 위해 중국에 기대를 걸고 있었는데 중국이 뭐 트라이를 했다. 그러니까 시도를 했다는 것은 나는 알고 있다.
그러나 그것은 잘 안 돼가고 있다. 그렇게 트위터를 통해서 발언도 하고 있습니다. 그거 한번 올려볼까요? 지금 대통령의 트위터 계좌를 직접 함께 봅시다. 이 내용이 굉장히 짧은 내용이지만 그것을 보면은 미국이 이제 북한에 대해서 어떤 액션을 취할 수도 있다는 의미로 해석할 수도 있습니다. 여기 있네요. 15시간 전에 한 내용인데, 나는 프레지던트 시, 그러니까 시진핑 중국 국가 주석 이 북한 관련해서 도우려고 한 노력에 대해서 나는 greatly appreciate, 매우 감사하지만 it has not worked out. 그러니까 잘 안 됐다. It has not worked out. 잘 안 됐다고 해석할 수도 있고 잘 안 되고 있다. 그러니까 그것이 과연 잘 안 됐다라는 과거형으로 해석할 수도 있고 아니면 it has not worked out. 지금까지 잘 안 됐다라고 하는 것이 더 정확하죠. 지금까지 잘 안 됐다. At least I know China tried. 적어도 중국이 노력했다는 것은 내가 알고 있다. 그러니까 중국의 노력이 이제 이제 결과가 나온 것처럼 말씀하고 계시네요, 대통령이. 4월 초에 트럼프 대통령이 플로리다에서 시진핑 국가 주석하고 만났을 때 어떤 말을 했냐면은 중국이 북한 문제를 해결했으면 좋겠다. 그러나 중국이 해결 못하는 입장에 있거나 해결 안 하고 싶은 입장에 있다면은 우리가 해결하겠다. 미국이 해결하겠다. 이렇게 말한 적이 있어요. 근데 그때 4월 초에 내용하고 이런 트위터에 나오는 내용하고 비교할 때 그러면은 이제는 중국은 이거 북한 문제를 해결 못하는 상황인 것으로 트럼프 대통령이 이제 판단을 내린 것이 아닌가 이렇게 해석할 수도 있습니다. 그렇게 판단을 하고 있다면은 그러면 그 다음 단계는 미국이 이제 나서서 직접 해결하겠다는 단계가 되겠는데 과연 우리가 이렇게 트럼프 대통령의 이 트위터를 그렇게 해석해도 되는지 모르겠습니다. 한편 중국에서는 중국의 외교부 대변인이 중국은 지금 계속 노력하고 있다고 기자들의 질문에 대해서 대답을 했다고 오늘 아침 보도도 있습니다. 물론 중국의 대변인으로서는 그렇게밖에 말할 수밖에 없죠. 그렇게 말할 수밖에 없죠. 네. 외교부 대변인도 그렇습니다. 우리는 이제 노력했지만 안 됐습니다. 미국에서 해결하십시오. 설마 그렇게 말할 수는 없고요. 우리는 계속 노력하고 있습니다라고 말할 수밖에 없죠. 자 이제 그러나 만일에 중국이 계속 노력을 하겠다면은 자신이 있다면은 좀 시진핑 국가 주석이 트럼프 대통령에게 전화를 한 통화 걸어야 될 것 같아요. 안 그러면은 미국이 나설 것 같은 분위기입니다. 얼마 전까지 한반도 근해에는 미국의 항공모함 두 척이 있었습니다.
지금은 투척이 다 철수한 것으로 알고 있는데, 뭐 항공모함이 없어도 미국은 공군을 통해서 그리고 잠수함을 통해서 얼마든지 북한을 칠 수 있습니다. 잠수함은 언제 어디에 어떤 잠수함이 있는지 그것은 그 군사 기밀이기 때문에 그것은 언론이 알 수 없고 아무도 그것은 알 수 없습니다. 항공모함은 어느 정도 알 수가 있어요. 그러니까 예를 들어서 어떤 해협을 지났다, 어디 있다, 이런 것이 가끔 언론에 나오기도 합니다. 그런데 잠수함은 지금 한반도 근해에 세척 내척 정도 돼 있어도 아무도 그것은 알 수가 없죠. 그 잠수함에 있는 미사일 가지고도 북한에 큰 타격을 줄 수 있고, 그리고 오키나와에서 괌에서 충분히 미국이 출동할 수 있습니다. 29일에는 문재인 대통령이 오게 돼 있죠. 예. 그때는 어떤 이야기가 오고 갈까요? 모르죠. 지금 처음에 대통령 공약할 때 하고 말이 지금 많이 바뀌는 것 같으니까 어떤지 모르겠어요. 처음에는 먼저 북한에 가서 김정은이 만났는데 지금은 핵을 내려놓으면 만날 마음이 있다. 핵을 포기하면 개성공단을 재개하겠다. 처음에 공약할 때하고 말이 좀 많이 바뀌고 있어요. 근데 북한이 핵을 내려놓을 것 같아요? 절대로 안 듣죠. 네. 공산당들은 마음은 개구리 뛰는 방향이죠. 어디로 뛸지 모르니까. 중국이 해결 못하는 것도 아마 그거예요. 네. 북한은 자기들 헌법에도 우리는 핵 보유국이다, 핵 보유국이라는 말을 그 헌법 전문에다가 넣었습니다. 2012년에 그렇게 넣었어요. 그러니까 북한이 핵을 내려놓는다는 것은 있을 수 없는 일이죠. 있을 수 없는 일이죠. 예. 포기하는 거죠, 나라를. 예. 자기들의 주권을 보장하는 것이 핵이다, 이렇게 착각을 하고 있어요. 그러니까 믿으면 안 돼요, 김정은이가 하는 말은. 그런데 아이러니지만 아이러니라고 해야 되나요? 북한의 오판이죠. 핵이 북한의 주권을 보장하는 것이 아니고, 그거 아니죠. 핵이 결국은 북한을 망하게 그렇죠. 할 것입니다. 예. 여러분 이걸 잘 생각하셔야 됩니다. 국진이 2011년, 2012년 좀 많이 강한 대한민국 강의를 하셨지 않습니까? 그때 강의를 하고 나서 질문을 받으시면서 여러 번 핵에 관한 질문이 나왔었어요. 한국은 그러면은 핵 가셔야 됩니까? 라고 국진님께 질문하는 사람들이 여러 번 있었습니다. 그때 국진님은 항상 안 된다고 하셨어요. 한국이 핵을 가지면 안 된다고 하셨어요. 왜냐면은 한국이 핵을 받으면은 전 세계가 한국을 이제 비판할 것이고, 전 세계 타겟이 될 것이라고 말씀하셨어요. 북한도 지금 북한을 보면은 바로 그렇게 되고 있지 않습니까? 지금 일부 남한 사람들은 우리가 핵이 북한에 우리가 북한을 이길 수 있다고 잘못된 생각 가지고 있는데, 바로 똑같은 잘못된 생각을 지금 북한이 가지고 있는 것입니다. 핵이 북한의 주권을 보장하는 것이 아니고 핵이 북한을 망하게 할 것입니다. 두고 보세요. 그렇게 될 것입니다. 그렇게 돼가고 있지 않습니까? 핵이라는 것이 이제 만병 통치약이 아닙니다. 오히려 핵 때문에 죽는 것입니다. 이것이 오늘날 우리가 볼 수 있는 상황입니다. 한반도의 상황은 계속 위험합니다. 저는 사실 솔직히 말해서 아침에 일어날 때마다 밤새 혹시 한반도에서 전쟁이 발생하지 않았나 불안한 마음으로부터 하루를 시작하고 있습니다. 매일 제가 아침에 일어나자마자 뉴스를 체크하고, 아이고 또 하루를 넘겼네, 이렇게 안심을 지금까지 하고 있습니다. 그런데 지금은 모르겠습니다.
잠시 쉬었다가 다시 이런 문제를 여러분과 함께 생각하고 싶습니다. At break of day, in hope we rise, we speak your name. Car Arms, Magnum Research, and Auto Ordnance. The Car Firearms Group. With a diverse product line that blends American craftsmanship with cutting-edge technology. It's no secret why gun enthusiasts choose Car Firearms Group. From the Desert Eagle and Baby Desert Eagle made famous by Hollywood. The history of the 1911 Tommy gun. To the best in compact concealed carry. Car Firearms Group is not only the first name in personal defense, it's a name that has earned the respect of gun enthusiasts around the world. Concealment, innovative technology, value, accuracy, and history. Car Firearms Group. Made in the USA. Visit car.com today. At break of day, in hope we rise, we speak your name. Car Arms, Magnum Research, and Auto Ordnance. Car Firearms Group. With a diverse product line that blends American craftsmanship with cutting-edge technology. It's no secret why gun enthusiasts choose Car Firearms Group. From the Desert Eagle and Baby Desert Eagle made famous by Hollywood. The history of the 1911 and the Tommy gun. To the best in compact concealed carry. Car Firearms Group is not only the first name in personal defense, it's a name that has earned the respect of gun enthusiasts around the world. Concealment, innovative technology, value, accuracy, and history. Car Firearms Group. Made in the USA. Visit car.com today. At break of day, in hope we rise, we speak your name. 예, 다시 인사 올리겠습니다. 디모시 레더입니다. 오늘은 권사와 함께 킹스 리포트를 여러분께 전하고 있습니다. 이 시간은 여러분과 함께 조선일보의 사설을 읽고 생각하고 싶습니다. 조선닷컴에 나와 있는 사설입니다. 이것은 오늘 아침 조선일보 사설이겠죠? 미 북은 위험, 한미는 불안 속 열리는 문 트럼프 회담이라고 했고요. 문재인 대통령이 20일 방영된 미 CBS 인터뷰에서 북의 핵미사일과 관련 북이 비합리적 체제라는 인식을 갖고 있어야 한다면서도 그런 나라를 상대로 우리는 북핵의 완전한 해체라는 목표를 달성해야 한다고 말했다. 거기 나왔어요? 그러면 계속해 주세요. 네. 문 대통령은 전제 조건 없는 대화를 하시냐는 질문에 그런 언급을 한 적이 없다. 대화를 위한 대화는 할 필요가 없다고 했다. 이어 먼저 북핵 및 미사일을 동결하게 만들고 둘째 단계로 완벽한 핵 폐기를 이루어야 한다고 했다. 이날 인터뷰는 문 대통령 취임 이후 첫 미국 언론 인터뷰였다. 8일 앞으로 다가온 한미 정상회담을 앞두고 트럼프 대통령과 미국 국민에게 하고 싶은 이야기를 한 것이다. 북핵을 먼저 동결시킨 뒤 종국적으로 폐기에 이르게 하는 것은 상식이 생각할 수 있는 수순이다.
그러나 북이 핵을 없앤다는 어떤 보장도 없는 상황에서 핵실험과 미사일 발사를 중단하는 것만으로 대화를 시작하는 것은 지난 20여 년 동안 북에 속아온 전철을 밟는 것 아니냐는 의구심도 준다. 북은 앞으로 하면서 석유와 식량을 얻고 뒤에서는 핵과 미사일 능력을 증강시켜 왔다. 지금 미국에선 핵미사일 동결에 대한 대가로 한미 군사훈련을 축소할 수 있다는 문재인 대통령 외교안보특보 발언으로 문 대통령에 대한 의구심이 더 커진 상황이다. 일본 아사히 신문은 트럼프 대통령이 한국의 사드 배치 연기에 대해 한국은 은혜를 모른다고 말했다고 보도했다. 사실이라면 심각한 일이다. 문 대통령은 북 선제 공격에 반대하느냐는 질문에 북핵이 미국에는 미래 위협이지만 우리에게는 삶과 죽음의 문제라며 선제 공격은 위협이 더 시급해진 상황에서 추후 논의 가능하다고 했다. 트럼프 대통령과의 정상회담에서도 그런 얘기가 될 것이라는 말도 있다. 무조건적 대화론자는 아니라는 것을 강조하기 위한 발언이라고 해도 한국 대통령이 이런 말을 한 것은 거의 처음이다. 그 의미는 작지 않다. 웬비어 사망 이후 미국 내에서는 응징, 타격 같은 목소리가 커지고 있다. 틸러슨 국무장관은 반드시 책임을 묻겠다고 했다. 미국은 이날 전략 무기들을 한반도 주변으로 이동시키며 이를 공개했다. 웬비어 사망과 함께 문 특보 발언에 대한 반응일 가능성이 있다. 미, 북 사이는 위험하고 한미 사이는 불안하다. 이런 상황에서 문 대통령의 방미가 어떤 결과를 낳을지 낙관할 수 없다. 이번 정상회담은 새 정부만이 아니라 우리 미래에 큰 영향을 미칠 가능성이 있다. 그렇습니다. 이 사설 조선일보가 썼는데 미국은 문재인 대통령을 신뢰하지 않죠. 특히 트럼프 대통령은 왜냐면은 그 전에 문재인 대통령이 노무현 대통령 당시에 그 외교 정책을 계승한 거나 마찬가지라고 보고 있고, 그때도 노무현 대통령하고 부시 정권하고 잘 맞지 않았습니다. 트럼프 대통령은 특히 그렇습니다. 부시 대통령 이상으로 문재인이라든가 그런 한국의 좌파를 믿지 않을 것입니다. 그리고 미국은 미국의 이익을 추구하겠다고 하고 있는 대통령이기 때문에 더욱더 그렇습니다. 클린턴 대통령 당시 이제 여러 가지 협상이 있었고 6차 회담이 나오고, 그리고 6차 회담은 그렇지만 완전히 실패할까? 그때 북한은 결국 미국으로부터 많은 자금을 가져가고 결국은 핵을 없애지 않았습니다. 많은 돈을 가져갔어요. 그때 수십억, 10억 달러 이상. 미국은 다시 그런 실수는 안 할 것입니다. 특히 트럼프 대통령 그렇습니다. 힐러리가 됐더라면 몰라도 지금의 미국은 절대 그렇게 하지 않을 것입니다. 여기서 원비오 대학생 언급되고 있습니다만, 물론 젊은이 한 사람은 죽었다고 전쟁을 하지 않습니다만, 그 외에 여러 가지 상황이 있지 않습니까? 6차 핵 실험도 언제 할지 모르는 상황이고, 또 계속 북한에서는 미사일을 발사하고 있고, 미국의 말 물론 중국의 말까지 듣지 않는 북한이라면은 결국은 그것은 철칠 수밖에 없는 상황이다. 이렇게
얼마든지 판단할 수 있는 상황입니다. 문재인 대통령의 그저 발언 내용도 결국은 그저 미국을 달래기 위한 전략적인 발언이 아닌가 이런 생각을 미국에서 얼마든지 받을 수 있을 것입니다. 사드 배치를 그저 동결시킨 것도 사실 대학생의 죽음보다도 사드 배치 그저 동결이 미국에서는 훨씬 더 큰 충격이죠. 한국을 지키기 위한 사드인데 그것을 한국의 대통령이 뭐 환경 문제를 내놓고 뭐 중단하라고 한다는 것은 아무리 생각해도 이해할 수 없는 일입니다. 그렇죠. 중국 편 드는 거죠. 그렇죠. 중국의 편을 드는 드는 거죠. 거예요. 중국의 편을 드는 네. 거예요. 그 나이도 그만큼 먹었으면 공산당이 뭔지 알아야 될 텐데 네. 어떻게 그렇게 안 하면인지. 지금 이대로 가면은 중국이 한반도를 다 먹어버리는 그 상황이 될 수밖에 없는 거죠. 사실 북한 문제를 중국에 맡기는 것도 북한이 중국의 주권에 들어가 버리는 그런 부작용이 나게 할 가능성이 큽니다. 아버님은 절대 그것을 원하지 않으십니다. 원하지 않으실 것으로 저는 생각합니다. 아버님도 북한을 먹어버리는 것을 절대 원하지 않으신 것으로 저는 그 전에도 말씀 들은 적이 있는 것 같습니다. 더욱더 이제 남한까지 중국의 여행권에 들어간다는 것은 아버님께서 원하지 않으실 것입니다. 아버님이 아버님께서 하나님의 고향 본향으로 정하신 나라가 그렇게 될 수는 없죠. 그렇지만 그것은 한국 사람들의 책임, 한시 어머니의 책임에 달려 있는 것도 사실입니다. 근데 전혀 그런 생각 안 하는 것 같아요. 그런 생각을 안 하죠. 네, 오히려 아주 우리 보고 가정연합 버렸다고. 가정연합 버려서 이렇게 됐다고. 참 적반하장. 네. 네. 이제 이대왕님의 책임 분담에 다시 돌아가지만 해와가 타락하면은 가인과 아벨은 해와를 해와하고 분리해야 됩니다. 선과 악을 분리해야 됩니다. 가정연합을 버리지 않으면 안 되죠. 분리해야죠. 가정연합이 아버님을 버렸으니까. 아버님을 계속 모시기 위해서는 가정연합을 버리지 않으면 안 됩니다. 지금 한시 어머니가 태국에서 한 가연 내용에 지금 페이스북에 있습니다만은 결국은 독생자 예수, 독생녀 한학자 이것으로 이제 우리가 하나님의 구원 섭리가 되는 것처럼 말씀하셨더라고요. 예수하고 학자 이 두 사람이지 참 아버님은 어디에 있어요? 참, 없어요. 어떻게 그럴 수가 있는지. 그런데도 아버님을 안 버렸다고 하나요? 아버님 사진을 거기다가 올린다고 아버님을 이용하는 것뿐이지. 그렇죠. 네. 어떻게 조선일보의 사설을 보다가 또 아버님 말씀이 나오네요. 네, 그런 말씀이 나옵니다. 그런데 미북은 위험, 한미는 불안. 이건 결국은 중국까지 들어가서 지금 동아시아 굉장히 위험한 상황이다라고 해야 됩니다. 만일에 이런 문제에 더해서 북한이 6차 핵실험이라도 하게 되면은 미국은 그때 터지는 거죠.
터진다고 봐야죠. 네. 예. 지금도 터질 수 있어요. 그 중국이 노력을 했다고 하는데 일이 되게 노력을 해야죠. 예. 예. 일이 되게 노력을 안 했다는 거는 그냥 하는 척만 했다는 거죠. 예. 중국으로서는 이제 여기서 저 석유관을 잠글 수 있죠. 석유관을 다 네. 잠그면 된다는 네. 거예요. 안 잠그잖아요. 근데 그렇게 했다가는 북한이 붕괴될까봐. 붕괴돼야죠. 예. 붕괴되라고 하라고 그러는 건데. 예. 예. 적어도 북한의 정권이 이제 붕괴되기 전에는 핵을 내려놓진 않죠. 내려놓지요. 네. 그런 이야기가 그러면은 문재인 대통령이 올 때 그런 이야기 오고 갈까요? 아이고 문재인이 속도 알 수가 없으니까 북한 편이니까. 뭐 근데 하필 문씨라는 게 참 기분 나쁘네. 왜 하필 문씨인지 모르겠어요. 이번에 미국에 와서 뭐 이상한 발언한 것도 문씨고 문정인 외교특보. 그러니까. 참 제 문씨가 그 남평문 씨가 조상 하나거든요. 같은 혈통이거든요. 근데 그 혈통 속에 제임즈도 나오고 사탄이도 나오고 참 희한하네. 그냥 아담 여와한테 가인 아벨 태어나는. 그래서 지금 한국에서는 한국 식구들이 하여튼 열심히 기도도 하고 열심히 한미 동맹 그 출범식을 하고 있지 않습니까? 그런 노력이 헛된 것이라고는 저는 생각하지 않습니다. 그럼요. 예. 하늘이 굉장히 중요하죠. 들게 조건 세우니까. 예, 굉장히 중요하죠. 예. 예. 우리 성전 식구들한테 달려 있어요. 영적인 승리가. 예. 그렇게 하면은 이제 적어도 희생을 줄인다고 저는 생각합니다. 예. 예. 아주 기적이 있으면은 그러면 한국의 피해자 없이 북한을 지게 되는 것도 그렇죠. 가능하겠죠. 예. 예. 뭐 북한의 도 있고 뭐 여러 가지 포가 있지만 그리고 그것 때문에 지금 그것이 무서워서 지금까지 미국이 북한을 치지 못한 거 아닙니까? 예. 그런데 하나님의 도움 연계의 도움이 있으면은 그러면은 그런 것이 발사 안 된다든가 이제 작동 안 된다든가 그런 일도 혹시 가능할지 모르겠습니다. 가능하죠. 예. 예. 미국의 족보 위성이 북한 핵실험 지역에서 여러 가지 활동이 또 이상한 활동이 있다고 그런 내용을 잡았다고 그러네요. 그래서 핵실험을 하면은 대통령이 언제든지 군사적인 행동을 할 수 있도록 안은 다 마련되고 대통령에게 제출될 것이다라고 하고 있습니다. 육자 실험을 만일에 며칠 사이에 한다면은 굉장히 위험합니다. 특히 북한은 결정적인 시기에 미사일 발사라든가 핵실험 하지 않습니까? 그러니까 혹시 문재인 대통령이 미국을 방문하고 있는 시기에 그 시간에 핵실험을 할 수도 있네요. 할 수도 있어요. 네. 근데 지금 제 생각에 제가 바라는 거는 뭐 다른 사람도 다 그렇겠지만 지가 고양이를 물잖아요. 그러니까 너무 그렇게 공포 정치를 하면은 이제 북한은 군인이 당을 위해서 있다면서요. 뭐 우리 민주주의는 군인은 백성을 지키고 나라를 위해서 있는데 북한은 당을 위해서 지키기 위해서 군인이 있대요. 그러니까 군인들이 너무 공포 정치 하는 거 보면은 총뿌리만 뒤로 돌아해서 김정은이 쪽으로 쏘면은
자체 붕괴하는데 그렇게 되면 가장 좋게 해결하는 건데 네. 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 그런데 그렇게 해도 핵 문제가 해결되는 건 아닌 것 같아요. 그렇게 해도. 글쎄 만일에 김정은이 하고 그 군부가 좀 가라앉으면은 해결할 수도 있겠죠. 그래요? 예. 근데 핵은 군이 더 원하지 않을까? 그러니까 군이 좀 머리를 좀 돌려야지. 왜냐하면 사탄이도 원래 천사장이 종으로 창조됐잖아요. 그러니까 종은 종의 자리에 있어야 마음이 변한 거지. 종이 그 주인의 아들 딸을 데려다가 종 노릇 시키면 그 마음 편하겠어요. 불안하겠지. 그러니까 자기 자리로 다 돌아가야 돼요. 문재인 대통령이 왔을 때 핵실험을 하고 그때 문재인 대통령이 미국에 있는 사이에 또 미국이 북한을 치게 되는 그런 시나리오까지 우리가 생각할 수 있네요. 네. 그때 시진핑하고 식사하면서 시리아 친 것처럼. 네. 그래 시리아는 중국하고는 직접 관계가 없는 곳이니까 그렇게 할 수 있지만, 네, 그렇게 할 수 있어요. 식사하면서 뒤에서는 공격하라고 명령하고. 그러니까 네. 이번에 29일 아주 무서운 날이에요. 29일, 30일. 네, 네. 29일, 30일. 네, 우리나라가 어떻게 될까 봐. 네. 아주 정말 아주 일촉의발 아주 조마조마. 알겠습니다. 이제 방송을 이제 마치는 시간이 되었습니다. 지금 사탄이가 세계 여러 곳에서 판을 치려고 하고 있습니다. 마지막에 파락입니다. 이슬람교를 통해서 그리고 중국 공산주의를 통해서 북한도 중국 공산주의의 한 수단이라고 할 수 있습니다. 그 외에도 오늘은 여러분께 전하지 못했습니다만 세계 은행가들 이제 세계 은행가들을 통해서 사탄의 힘이 나오고 있기도 합니다. 그런 모든 사탄이를 이제 아버님께서 이기고 그리고 이제 천일국이 오도록 우리가 기도도 하고 그리고 많은 이제 활동도 앞으로도 합시다. 여러분 감사합니다. 그러면은 이제 오늘은 좀 마치고 다음 주 수요일 날 다시 뵙도록 하겠습니다. 그럼 안녕히 가십시오.